ଜୟଗୁରୁ। କରୁଣା ନିଧାନ ଆସ, କରୁଣା ନିଧାନ ଆସ, କରୁଣା ନିଧାନ ଆସ, କରୁଣା ନିଧାନ ଆସ। ଦିନ ତାପିତର ମୋର ମରେ, ଦିନ ତାପିତର ମୋର ମରେ, ଆଶିଷ ନିର ବରଷ, ଆଶିଷ ନିର ବରଷ, କରୁଣା ନିଧାନ ଆସ, କରୁଣା ନିଧାନ আশাই মনর পিয়াস মেন্টাই, আশাই মনর পিয়াস মেন্টাই, বিজে কর হৃদয় প্রভু, বিজে কর হৃদয়, সফল হেউ হে জীবন জনম, সফল হেউ হে জীবন জনম, জয় গুরু জয় গানে, জয় গুরু জয় গানে, তুটিব মন পরাস, তুটিব মন পরাস, করুণা নিধান আস, করুণা নিধান আস। কমল চরণে পরাণ সম্পিলে, কমল চরণে পরাণ সম্পিলে, দূর হেব ভব ভয়, দূর হেব ভব ভয়, তুমি গুরুদেব ক্ষমার সাগর, তুমি গুরুদেব ক্ষমার সাগর, পতিত জন আশ্রয়, পতিত জন আশ্রয়, পুরাও মনোর আশা প্রভু, পুরাও মনোর আশা, করুণা নিধান আস, করুণা নিধান আস। আসরে সরবে কণ্ঠ মিল
ମିଳାଇ ଆସରେ ସରବେ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ ଗୁରୁ ପଦ ଶ୍ରାଗର ଗୁରୁ ପଦ ଶ୍ରାଗର প্রেমে ভোল হই জয় গুরু গাই প্রেমে ভোল হই জয় গুরু গাই সকল দুঃখ পাশর সকল দুঃখ পাশর লোড়রে পদ আশিস লোড়রে পদ আশিস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস দিন তাপিতর মরু মর মরে দিন তাপিতর মরু মর মরে আশিস নীর বরস আশিস নীর বরস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস জয় গুরু ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूत भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विमादितं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य अनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितं मुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिररत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तमनुसृजाय तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः संसारवृक्षमारूढा वदन्ति नरकार्णवे जेन धृतं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः आब्रह्मस्तन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं यदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं शान्तसंस्थितं न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः माता श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमामहं। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राणि यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। জয় গুরু। বন্দনা গান। জয় গুরু। তুমি তো মগণ্ঠির রতন জীবন ধন তুমি তো মগণ্ঠির রতন জীবন ধন অগতি গতির কারণ মন মোহন তুমি মোর চৈতন্য জীবন করেছ ধন্য তুমি মোর চৈতন্য জীবন করেছ ধন্য জগত জন প্রাণারাম জীব জীবন জগত জন প্রাণারাম জীব জীবন তুমি তো মগণ্ঠি রতন জীবন ধন অন্ধারর তুমি দীপ তুমি অনাদি রূপ অন্ধারর তুমি দীপ তুমি অনাদি রূপ বিপদ কাଳରେ কোলেহীন চন্দ্রবদন তুমি তো মগণ্ঠি রতন জীবন ধন অগতি গতির কারণ মন মোহন আসে যেবে কুবাসনা তুমি তো দিও চেতনা আসে যেবে কুবাসনা তুমি তো দিও চেতনা
ମାଗୁଛି ଚରଣେ ଶରଣ ପ୍ରଣତି ଘେନ ମାଗୁଛି ଚରଣେ ଶରଣ ପ୍ରଣତି ଘେନ ତୁମେ ତ ମୋ ଗଣ୍ଠି ରତନ ଜୀବନ ଧନ ଅଗତି ଗତିର କାରଣ ମନ ମୋହନ ତୁମେ ତ ମୋ ଗଣ୍ଠି ରତନ ଜୀବନ ଧନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭ ଭାଇ ଉପଦେଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ଶୁଭ ଭାଇ ଉପଦେଶ ପଢିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ, ତାପରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଶୁଭ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତୁମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ, ଆତ୍ମବଳରେ ବଳିୟାନ ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ଓ ଆତ୍ମବଳ ଲାଭ କରିବା ଦିନକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ତାହାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରେ। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଲାଭର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଜୀବନରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅପରର ଶୁଭ ଇଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚାଲିବାର ସାଧନା କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଥରେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ସେହି ସିଦ୍ଧିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସେମାନଙ୍କର କଲିଜା ଖୁବ୍ ଟାଣ ହେବା ଦରକାର। ସାମାନ୍ୟ କଥା ନିଜ ସ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରି ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଜାଣି ରଖ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ସାଧୁ ହେବା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧୁ ଏବଂ ମହତ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛ। ଫଳରେ ସାଧୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା, ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାଧନ କରିଯାଅ। ସେହି ସାଧନାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଆଲୋକ ଦେବ। ତୁମେମାନେ କ୍ରମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଧା ବାଟରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ଜାତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏକାବେଳକେ ସଂଶୟ ନିରସନ କରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ପୁଣି ଉତ୍ସାହରେ ଆଗଭର ହୋଇ ଚାଲ। ତାହା ନ କଲେ ଏହି ପଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯହିଁରେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କର। ମୁଁ କାହାରି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ପୁଣି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସବୁଠାରେ ଅଛି। ସୁତରାଂ ସାଧନ ଜଗତରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଗଲେ ତହିଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? କର୍ମ ଜଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପଥରେ ଗତି କଲେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଅଜସ୍ର ପଥ ଅଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ଭକ୍ତି କେତେ ପଥ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ପଥ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ବାଛି ନେଲେ। ସୁତରାଂ ମୋ ଉପଦେଶ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ସମନ୍ୱୟ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଠାଟାରେ ହୃଦୟ ଦୈବଲ୍ୟ ଧରି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଭାବି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ବ୍ୟାମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଳମାଳିଆ କଥା କହି କାହାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାକୁ ସୁଖ ପାଏ ନାହିଁ। ମୋ ଆଦର୍ଶ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ସହିତ କାହାରି ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ମେଳ ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତାହା ନହେଲେ ଭଣ୍ଡାମି କରି ପାପ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜୀବନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
জয় মোর পদে খালি পদরে গুহারি মোর পদে খালি পদরে গুহারি তুম পঞ্জুরি রে মতে রক্ষ করি পোষাসারি তুম পঞ্জুরি রে মতে রক্ষ করি পোষাসারি পদে খালি পদরে গুহারি বিরতি ডোরে বান্ধি রক্ষ করি পাদ বিরতি ডোরে বান্ধি রক্ষ করি পাদ পড়াই ଯିବାକୁ ରାହନ ଥାଉ ମୋହରି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ରାହନ ଥାଉ ମୋହରି ପଦେ ଖାଲି ପଦରେ ଗୁହାରି গলিতব প্রেম নীর খুয়াই দেব গলিতব প্রেম নীর খুয়াই দেব ঔষধি বসির ডাকিব আদর করি প্রভু বসির ডাকিব আদর করি পদে খালি পদরে গুহারি শিখাইব মতে প্রিয় তুম নাম প্রেমময় শিখাইব মতে প্রিয় তুম নাম প্রেমময় নিশিদিন রটুথিবি সে পদটি ন পাশরি নিশিদিন রটুথিবি সে পদটি ন পাশরি পদে খালি পদরে গুহারি তুম আশা পথ চাহি খালি ସେହି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶା ପଥ ଚାହି ଖାଲି ସେହି ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇବି ତୁମ କାନେ ସାରାଟି ଜନମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣାଇବି ତୁମ କାନେ ସାରାଟି ଜନମ ଧରି ପଦେ ଖାଲି ପଦରେ ଗୁହାରି ମୋର ପଦେ ଖାଲି ପଦରେ ଗୁହାରି ତୁମ ପଞ୍ଜୁରୀରେ
ରଖ କରି ପୋଷା ସାରି ପଦେ ଖାଲି ପଦରେ ଗୁହାରି ମୋର ପଦେ ଖାଲି ପଦରେ ଗୁହାରି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସଂଘ ସେବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଦୀପ୍ତ କ୍ଷିପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ତରୁଣ ଯୁବକ ମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଦାସ ମନୋବୃତ୍ତି କହି ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଦରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଆଦେଶ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର, ସଂଶୟୀ ମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଅପନୋଦନ ନିମିତ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ନେଇ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଦିନ କେତେ ଗୁଡିଏ ନିୟମ ସଂଯମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କେତେକ ପରିମାଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶେଷ କଠୋରତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ନିୟମ ସଂଯମର ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ଗଠିତ ହୋଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ହିପ୍ନୋଟିଜମ ବା ସମ୍ମୋହର କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା କାଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଦୁଇ ଗୋଟି ଘନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗୃହ, ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରିବାକୁ ପଡେ। କାହାରି ସହିତ କାହାରି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଧ୍ୟାନରତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀର ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏତିକି କଲା କ୍ଷଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୁଦ୍ଧ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହନ୍ତି, ବତ୍ସ, ଶୀଘ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଗମନ କର। ବିନା ବିଚାରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କକ୍ଷ ରୁଦ୍ଧ କି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି ବିଚାର ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୀପରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଯେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭିନ୍ନ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅଥଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ। ଏହାର କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡେ। ସମାନ ସମାନ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୌହପିଣ୍ଡକୁ ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟର ଧର୍ମ ସମଜାତୀୟ ନହେଲେ କିମ୍ବା ଏକା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ, ଧର୍ମ ବା ଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଏହି ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ ହିଁ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଲାଭର ପନ୍ଥା। ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ ହିଁ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଲାଭର ପନ୍ଥା। ୟୁରୋପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର କିପରି ଆଲୋଚନା ହେଉଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ୟୁରୋପ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ସାଧନା ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନରନାରୀଗଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଯୋଗ ଯୋଗାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କରି ଥିଓସଫିଷ୍ଟ ନାମ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମେସ୍ମେରିଜମ, ହିପ୍ନୋଟିଜିମ, କ୍ଲେୟରଭୟନସ୍, ସାଇକୋପାଥି ଓ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେଲିଗ୍ରାଫି ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଜଗତର ନରନାରୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଚମତ୍କୃତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷରେ ଖରାରେ ଥରେ ଶୁଖାଇ ପୁଣି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ମୂଷା ଓ ଅସର୍ପା ଆଦି କୀଟଙ୍କର ଆହାର ବିହାରର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଅଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉନାହୁଁ କିମ୍ବା ସାଧନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ମେସ୍ମରିଜମ ବା ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା, ତାହା ତ୍ରାଟକ ଯୋଗର ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ମାତ୍ର। ତ୍ରାଟକ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ମୋହନ କରାଯାଇପାରେ। ତ୍ରାଟକ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତ୍ରାଟକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେ ଅତି ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଓ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ନିୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଗୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ? କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତି ଲାଭ ନ ହେବାର କାରଣ ବା କଣ? କଣ କଲେ ସେ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ ହେବ? ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କଲା ମାତ୍ରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା। ତେବେ ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ ଶାସନ ସହ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପରି ଧାରଣା ଅଛି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଅଛୁ, ସୁତରାଂ ଆମର ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଭୋଗ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ କିମ୍ବା ସତ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଦୟାଳୁ ଗୁରୁଦେବ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ
ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାବନା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହି ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଆସି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତ କରିଦେବେ, ଆମର କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଏପରି ଧାରଣା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷୀ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ କଳଙ୍କ ରଟନା କରନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ କିମ୍ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନରେ ଅବହେଳା କଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିଜେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମସମିଶ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମସମିଶ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆକର୍ଷଣ ସମାନ ସମାନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ଏଇ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ପାୱାର ହାଉସରୁ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ଏଇ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେବଳ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶକ୍ତି ବହନକାରୀ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶକ୍ତି ବହନକାରୀ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ବା ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଠନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଶିଷ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ମହାନ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସଂସାର ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ପଦେ ପଦେ ବିଡମ୍ବିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଧାରଣା ଥିଲେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଆଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ଆସି ଅଚଳ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଏ। ଆଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ଆସି ଅଚଳ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସାଧକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡି ରହିଥିଲେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ବୁଡି ରହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସାଧକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡି ରହିଥିଲେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ
ବୁଡି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ କଥିତ ଅଛି, ଗୁରୁ ବହୁତ ମିଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମିଳିବା ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମର୍ପଣ ପଥରେ ଗତି କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ସାଧନା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ସାଧନା। ସେପରି କରିପାରିଲେ ଶିଷ୍ୟତର ଅଧିକାର ଲାଭ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ସତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ: ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନେକ ପ୍ରଥମରୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଅଥଚ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୀତଶ୍ରଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରିଚୟ କିପରି ପାଇପାରିବେ? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର: ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସାଧୁ ନହେଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ ହେବ, ବାହାରେ ସେଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ସାଧନା ଯେତିକି ପ୍ରବଳ ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସେତିକି ସହଜ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମ ଦେଶରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁଙ୍କୁ ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଠକ ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ଆମେମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ସେବା, ଭକ୍ତି, ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁତ୍ୱର ସାଧନା ବା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଚରିତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଯାଉଛି। ସାଧାରଣଙ୍କ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ କେହି ସାଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଚରିତ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହାରି କିଛି ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ହିତ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇପାରେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ହିତ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଲୋଭ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟପରାୟଣତା ପ୍ରଭୃତି ଅସତ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବ। ଦିନେ ଜଣେ ଯୁବକ ବହୁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପଥ ଅତିକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ
ଉପନୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋର ଜୀବନ ଧାରଣ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କଲେ ତୋର କି ଉପକାର ହେବ? ଯୁବକଟି କହିଲା, ଶୁଣିଛି ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଜୀବ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତୁମେ ସେ ପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଆଗନ୍ତୁକ କହିଲେ, ଯୋଗ ସାଧନ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଅଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ସବୁ ବୁଝିଛୁ ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବା କଣ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ, ତୁମେ ସେହି ପରିମାଣରେ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଲୋକର ଯେପରି ସଂସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସଂସ୍କାର ଅନୁକୂଳରେ କଥା କହିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭାବରେ ଚଳିଲେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାଧୁ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାବର ବିପରୀତ କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ବିପରୀତ ଭାବରେ ଚଳିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିଜର ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ସାଧୁ ନ ହେଲେ କିମ୍ବା ସାଧୁଙ୍କ କୃପା ପାତ୍ର ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ସନ୍ଧାନ କେହି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯିବେ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯିବେ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ନିଗମ ପ୍ରସାଦ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ହେବେ ସେମାନେ ବିନା ଔଷଧରେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରୁଥିବେ, ଅପରର ମନ କଥା ଜାଣି ପାରୁଥିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପରି ଚଳୁ ନଥିବେ। ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଧୁ ଚରିତ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇ ଶକ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ସାଧୁ ଅସାଧୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଧାରଣା କରି ନିଜେ କିଛି ସାଧନ ନ କରି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ବସି ରହନ୍ତି। ମା ଏପରି ରଖିବା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରା ସରିଯାଉ ହଁ। ଉତ୍ତରଟା। ଏଇ ଧାରଣା କରିବା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଭକ୍ତି ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ଦେଖି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିରେ ତୋର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ଖୋଲି କହ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବି କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଗୁରୁ ହସ ହସ ବଦନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ କଣ କରିବି? ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖି ତୋତେ କହିଦେବି ନା କଣ? ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, କେବଳ ପାସ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋର ସମ୍ବଳ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁ ପାସ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଯଦି ତୁ ପାସ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେବେ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ନା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିବାର ଦେଖି
ଗୁରୁ କହିଲେ, ବାବା ତୁ ଯେତେ ସମୟ ବୃଥାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ ସେତିକି ସମୟ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରୁ ଗୁରୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା। ଦେଖାଗଲା ଶିଷ୍ୟଟି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ପୂର୍ବର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣାଗଲା ଶିଷ୍ୟଟି ବାହାରେ କହି ବୁଲୁଛି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜଣେ ଅତି ଭଣ୍ଡ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଲୋକେ ଏଇପରି ଭାବରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଡମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ, ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ, ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର। ହେରିବି ତୁମକୁ, ସେବିବି ତୁମକୁ, ହେରିବି ତୁମକୁ, ସେବିବି ତୁମକୁ, ଏ ମୋର କାମନା ସାର, ଏ ମୋର କାମନା ସାର। ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ, ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର। ପାଳିବି ନିରତ ଆଦେଶ ତୁମର, ପାଳିବି ନିରତ ଆଦେଶ ତୁମର। ଶୁଣିବି ବିବେକ ମୁରଲୀର ସ୍ୱର, ଶୁଣିବି ବିବେକ ମୁରଲୀର ସ୍ୱର। ଶୟନେ ସବନେ ଅବାଜ ଗରଣେ, ଶୟନେ ସବନେ ଅବାଜ ଗରଣେ, ସେ ସୁରେ ଭରୁ ଅନ୍ତର, ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁରେ ଭରୁ ଅନ୍ତର। ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ, ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର। ତବ ପୁତନିରେ କରିବି ସ୍ନାନ, ତବ ପୁତନିରେ କରିବି ସ୍ନାନ। ପ୍ରେମ ସୁଧା ଧାର କରୁଥିବି ପାନ, ପ୍ରେମ ସୁଧା ଧାର କରୁଥିବି ପାନ। ଏ ତନୁ ଆଦରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଏ ତନୁ ଆଦରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପନ୍ଥା। କରୁଣା କର ଠାକୁର, କରୁଣା କର ଠାକୁର। ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ, ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର।
ପର ସାଗରର ନୀରେ ଅରୂପର ସାଗରର ନୀରେ ଆପେ ବୁଡ଼ାଇବି ମୁଁ ପରେ ଆପେ ବୁଡ଼ାଇବି ମୁଁ ପରେ ଭସାଇବି ପ୍ରେମ ଜଗତ ଜନରେ ଭସାଇବି ପ୍ରେମେ ଜଗତ ଜନରେ ତେଜି ଲୋକ ଲାଜ ଡର ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର ଫେରିବି ତୁମକୁ ସେବିବି ତୁମକୁ ଫେରିବି ତୁମକୁ ସେବିବି ତୁମକୁ ଏ ମୋର କାମନା ସାର ଅରପିଲି ତବ ଚରଣେ ପରାଣ ଦେହ ତୁଲେ ମନ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। परमाध्यतम श्री ठाकुर उपस्थित समस्त भक्तमंडल को जय गुरु कृष्णदास। आज श्री ठाकुर अपार करुणार आमर सारस्वत पाठचक्र 179तम अधिवेशन तथा पंचम वर्ष चली तार शेष अधिवेशन आज शेष हो आसंता सप्ताह पर सप्ताह तार पंचम वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित होगा आम प्रिय अनुष्ठान जहाँ श्री श्री ठाकुर आशीर्वाद बल दीर्घ 5 वर्ष धरी निर्देशित पथरे कथा टी आलोचना करी निर्देशित पथरे चलिया चेष्टा कर आम मैंने 6ठ वर्ष पदार्पण कर तेणु ये जो दीर्घ 5 वर्षर आमर प्रचेषा निरंतर प्राय प्रति रविवार श्री श्री ठाकुर कथा प्रसंग टी आलोचना कर जो स्पृहा जागृत हुए बसिक ठाकुर कथा पकाऊ सब गुड़ा श्री श्री ठाकुर कृपा कृपा नहले कथा पकेबार सामर्थ्य कहार ना किंतु हम पकेबा जो कथाटा आम कंठरे कहवा बाक शक्ति शक्ति सरस्वती जो कथाटा शुणा श्रवण शक्ति सी भी शक्ति जो इंद्रिय बल आहरण करवा सी इंद्रियटा भी शक्ति आमर निजर बोले कौ जिनसा रहा आम कह ना हाँ आम कथार टे से कृपा कर समस्त दीर्घ 5 वर्ष धरी आमको ये कृपा कर चलती से कथा गुड़िक आम परस्पर भितर आदान प्रदान कर गुणगान जयगान परस्पर मध्य भाव विनिमय इत्यादि इत्यादि परिसर आम सारस्वत पाठचक्र 5म वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित हम आमर आसंता 30/5/2026 शनिवार दिन आमर पाठचक्र वार्षिक अधिवेशन प्रथम दिवस 31/5/2026 रविवार द्वितीय दिवस एवं 1/6/2026 सोमवार दिन आम महिला पाठचक्र वार्षिक तेणु यही क्रमान्वय आमर जमी पूर्व वर्ष धारा मान अब्याहत रखी आमर ये वार्षिक अधिवेशन अनुष्ठित होगा जाए पूर्व ग्रुप रे आमर पाठचक्र ग्रुप रे सूचना भाई मान माँ मान अवगत निमंते दि जाता तेणु आपण मान समस्त नवेदन आपण उक्त 3 दिन श्री ठाकुर चिंतार निमग्न रही
ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ମାନସ ମନ୍ଥନ କରି ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ତର ଭାବରେ ପକେଇବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ କେମିତି ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କ କୃପା ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଆମକୁ କେମିତି ଟିକେ ପକେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ସେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବୁ, କେମିତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଟିକେ ଚାଲିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯେପରି ଆମର ସାରସ୍ୱତ ମଠକୁ ଯଥାବିଧି ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣା ବା ପ୍ରଣାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ନଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦାନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆମର ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ଆମେ ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ସେମାନେ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବରରେ ଆମର ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରେରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଉକ୍ତ ଦିନର ସେବାର ଯୋଗା ହେବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆମର ଯିଏ ପଠେଇବେ ସେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଠେଇବେ। ଆଜି 24 ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର 25 କିମ୍ବା 26 ତାରିଖ ତାଠୁ କାହିଁକିନା ଆମ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ମଠକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଚାର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପ୍ରଣାମୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ବହୁତ ଦୂର ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇବେ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଠେଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ତେଣୁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ଯୋଉମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କିପରି ଆସି ଟିକେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭାବ ଆମେ ଟିକେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ତର ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଉକ୍ତ 3 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସେବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜକୁ ଆମେ ସନିର୍ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ହେବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିବେଦନ ତଥା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଜୟ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବାଜନିତ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସବୁ ତ୍ରୁଟିର କେମିତି ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗତ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୀନନାଥ ହରେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରଭୁ ତବ କଥା ରଖିଥିବେ ମନନେ ସ୍ମରଣେ ବାହାରେ କିଏ ନାହିଁ ନ କରି ସୋଚନା ବାହାରେ କିଏ ନାହିଁ ନ କରି ସୋଚନା ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ମାର୍ଜନା
ତମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅଜଣା। ପର ଦୋଷ ଖୋଜି ଭୁଲି ନଧାଇବ ମନ, ପର ଦୋଷ ଖୋଜି ଭୁଲି ନଧାଇବ ମନ। ମୁଁ ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ, ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ। ବଚନେ ଆଳାପେ ହେଉ ରସନା ସଂଯତ, ବଚନେ ଆଳାପେ ହେଉ ରସନା ସଂଯତ। ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଉଚିତ ଭାଷଣେ ନବୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ, ଉଚିତ ଭାଷଣେ ନବୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ। ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ସୁଧୀର ସମୟ, ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ସୁଧୀର ସମୟ। ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ, ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ। ମୁଁ କରିଯିବି ହେଉ ତହିଁ ପ୍ରାଣର ସ୍ମରଣ, କରିଯିବି ହେଉ ତହିଁ ପ୍ରାଣର ସ୍ମରଣ। ମୁଁ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ, ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ, ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ, ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ। ଜମିଥାଏ ରହିଥାଉ ତମ ପଦେ ମନ, ପ୍ରଭୁ ଜମିଥାଏ ରହିଥାଉ ତମ ପଦେ ମନ, ଜମିଥାଏ ରହିଥାଉ ତମ ପଦେ ମନ, ଜମିଥାଏ ରହିଥାଉ ତମ ପଦେ ମନ। ଜୟ ଗୁରୁ, 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 ଜୟ জয় জয় শ্রী গুরু প্রেমানন্দ, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় 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 ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ